खेती कानूनां दी वापसी का काउंटडाउन। अज सर्द रुत इजलास के पहले ही दिन कानून वापसी का बिल लैके आएगी सरकार। 11 बजे शुरू होएगी सदन की कार्रवाई। किसानी मसले ते सरकार नूं घेरन दी तैयारी च विरोधी। कांग्रेस ने दिता काम रोकू प्रस्ताव। MSP ते कानूनी गारंटी अते लखीमपुर कांड नूं लैके हो सकदा हंगामा। खेती कानूनां दी वापसी विचाले अज ਸਿੰਘੂ बार्डर ते पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां दी अहम बैठक। अगली रणनीति ते होएगा मंथन। घर वापसी ते हो सकदा वड्डा फैसला। वादियां नूं जल्द लागू करन लई सरगर्म होए मुख मंत्री चन्नी। हुण तक कीते ऐलानां दी उच्च अधिकारियां नाल कीती समीक्षा। बोले लोकां दा भरोसा जितण लई वादे पूरे होणे जरूरी। हरसिमरत कौर बादल दा मुख मंत्री चन्नी ते वड्डा हमला। बोले तुहाडे झूठे लारियां करके ही टावरां टैंकियां ते चढ़न नूं मजबूर होए लोग। असली चेहरा लोकां सामने होया बेनकाब। ड्रग केस च एक होर कमेटी के गठन ते आम आदमी पार्टी ने चुके सवाल। भगवंत मान बोले कैप्टन के नक्शे कदम ते चल रही चन्नी सरकार। पंजाब के लोगों नूं कर रहे गुमराह। SGPC नूं अज मिलेगा नवा प्रधान। तेजा सिंह समुंदरी हॉल च होएगा जनरल इजलास। SGPC मैंबरां ने कल सुखबीर बादल नूं दिते सन प्रधान चुनण दे अधिकार। प्रदूषण ते अज फिर सुप्रीम कोर्ट च अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई च कोर्ट ने उसारी कामां ते रोक लगाउण दे दिते सन निर्देश। सूबा सरकारां नूं मजदूरां नूं बनदा मुआवजा देण लई किहा सी। कोरोना के नवे वेरीएंट ने वधाई टेंशन। केंद्र ने 12 देशों तो आने वाले यात्रियों लिए की सख्ताई। ट्रैवल हिस्टरी ते नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट की लाजमी। मोरिंडा च CM चन्नी ने बच्चों को हैलीकॉप्टर च दिते झूटे। कहा बचपन च मेरी भी उड़न खटोले च उड़न की सी ख्वाहिश। अजे इन्हां दा सुपना कीता साकार। सत श्री अकाल, मैं हाँ अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। गल करते हैं खेती कानूनां दी। खेती कानूनां दे रद्द होण दा राह हुण पद्धरा हो गया है। अज लोक सभा दे विच खेती कानून वापसी बिल पेश होएगा। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर रिपील बिल लैके आउणगे। लोक सभा तो बाद राज सभा दे विच बिल पेश होएगा। राज सभा तो बाद राष्ट्रपति दे दस्तखत होणगे। फिर तिन्ने खेती कानून रद्द होणगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर ਨੂੰ ऐलान किया सी कि असी कानून वापस लै रहे हैं। तिन्ने खेती कानून रिपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा सी कि आने वाले सैशन दे विच इन्हां कानूनां नूं रद्द किया जाएगा। तो अज सैशन का पहला दिन है तो पहले ही दिन रिपील बिल लिआंदा जा रहा है। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर अज रिपील बिल लोक सभा दे विच पेश करनगे। बहस या बिना बहस दे ये बिल पास हो सकता है, लेकिन कांग्रेस दे वल्लों पहला ही काम रोकू प्रस्ताव है जिहड़ा वो दिता गया है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि राह पद्धरा हो गया है कानून वापसी का। किसान लंबे समय तो प्रदर्शन कर रहे सी। तिन्ने खेती कानूनों के विरोध दे विच 1 साल तो दिल्ली के बॉर्डरां दे उत्ते किसान डेरा ला के बैठे ने ते अज उन्हां दी जिहड़ी मंग है वो पूरी होण जा रही है। किसान आगुआं ने कहा सी कि जब तक संसद दे विच रिपील नहीं हुंदे उदों तक वो अंदोलन की अगली रणनीति ते कोई फैसला नहीं लैणगे। हालांकि जिहड़ा ऐलान होया सी कानून वापसी का या फिर उस तो बाद कैबिनेट दे विच मंजूरी दिती गई, उस तो बाद किसान नरम पैंदे जरूर नजर आए ने। 29 नवंबर यानी कि अज उन्होंने संसद कूच का प्रोग्राम रखा सी, उन्होंने पोस्टपोन कर दिता सी। नरमी आई है रुख दे विच कुछ जरूर ये कह सकते हैं। खेतीबाड़ी मंत्री फिलहाल अज रिपील बिल पेश करनगे संसद दे विच। खेती कानून रद्द होण दा राह हुण बिल्कुल पद्धरा हो गया है। तिन्ने खेती कानून वापस लए जा रहे ने। लोक सभा दे विच कानून वापसी बिल पेश होएगा, जिस तो बाद ये राज सभा जाएगा। उस तो बाद राष्ट्रपति दे दस्तखत होणगे। फिर तिन्ने खेती कानून रद्द होणगे। तीन खेती कानूनों नूं लैके किसान लंबे समय तो प्रदर्शन कर रहे सन। दिल्ली के बॉर्डरां ते 1 साल तो किसान बैठे ने। अज उन्हां दी जिहड़ी मंग है वो पूरी होण जा रही है। पंकज कपाही दिल्ली तो लाइव जुड़े हुए ने। पंकज की कुछ जानकारी है, अज
ਰਿਪੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ? ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। देखो अर्श, 1 साल तो किसान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ 750 ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟਾਂ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਓ, ਦੋਨੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਡੈਥਸ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਵਾਲੀ, ਗੁੰਡੇ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ, ਇੰਨਾ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੰਨੀ ਆਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਪੁਰ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜੰਗਲ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਢਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ MSP ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ MSP ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ ਫਸਲ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ MSP ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, MSP ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 500-600 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ 50 ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ? MSP ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ MSP ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਤੇ 16-17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ MSP ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ? ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਗਏ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਲੈ ਆਓ ਬਿੱਲ, ਲੈ ਆਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੱਬੀ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। 2022 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਖੁਦ ਕਮਾਨ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 2022 'ਚ ਸੱਤਾ ਕਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਏ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ MSP ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈਏ, ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾਈਏ, ਅਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ, ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ 2014, 2015, 2016 ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਮਾਰ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ BJP ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਪਰੇਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਬੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ
ਮਸਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ? ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? 2022 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ MSP ਮਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਝੋਨੇ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੱਕੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, MSP ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ PAU ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ PAU ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਨਰਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਰ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਮਾਫੀਏ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਏ 'ਚ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਏ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਰੇਤ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ, ਬਿਜਲੀ 3 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਏ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਬਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਤਾਂ 20 ਰਹਿ ਗਏ, 25 ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗਣ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੂਗੀ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ 2 MLA ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ CM ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। 2017 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, BJP ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ PSC ਬੈਠੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀ, 60,000 ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਸੁਖਬੀਰ, ਕੈਪਟਨ ਚੰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਵੰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੂੰਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਇਹ ਮੰਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਨਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਵਾ ਕੁ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਕਦ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਅ ਹੈ ਜੀ ਕਰੀਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅੱਜ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਆਏ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਰਖ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆਪਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੋਰਚੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੰਨਿਓ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ? ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਘਰੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੜਕ ਮਾਰੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਕਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਰੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਰਾ ਮੇਲੇ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਆਵੇ, ਖੁਸ਼ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ
ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਲਾਅ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ MSP ਤੇ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਫਾਰਮ ਲਾਅ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। नमस्कार साथियों, संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों
संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे, और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की एक विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन, और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से
80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके दे नाल संसद चलाई जाती है, फ्यूचर जनरेशन याद रखण, इस तराजू दे विच इस नूं तोलिया जाए, ना कि इस तरीके दे नाल कि सैशन दे विच कौन किन्ना उच्चा बोलिया, किसने किन्ने जोर दे नाल सैशन रोकिया। इस तरीके दे नाल नहीं होना चाहिए। सरकार हर विषय ते चर्चा करन दे लई तैयार है, सरकार हर सवाल दा जवाब देण दे लई तैयार है। प्रधानमंत्री मीडिया दे मुखातब होए ने सैशन तो पहला, कहा कि संसद दे विच सवाल भी होने चाहिए ने, पर शांति भी बरकरार रहनी चाहिए है। सरकार दी नीतियां दी खिलाफत जिन्नी चाहे कर लो, पर नाल संसद दी गरिमा दा ध्यान रखो। अज अहम सैशन है। प्रधानमंत्री ने कहा अज खेती कानूनां दी वापसी दा बिल अज संसद दे विच पेश होना है, जिस नूं लैके विरोधियों ने भी तैयारी खिंच लई है। भगवंत मान भी बोल के गए ने न्यूज़ 18 दे उत्ते, ते कांग्रेस दे वल्लों भी रणनीति तैयार की जा रही है। विरोधी पार्टियां अज जरूर किसानों के बाकी मुद्दे भी चुकणगियां, जिस तो पहला ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुद्दे चुको, सवाल करो, जिन्ना मर्जी विरोध करो, लेकिन संसद की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए है, संसद का मान बरकरार रहना चाहिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैशन तो पहला बोले ने कि कार्रवाई चलनी चाहिए है, कार्रवाई चंगी चले, इस दे लई कदम चुकने चाहिए ने, ना कि इस दे लई कि कार्रवाई दे विच रुकावट किस तरीके दे नाल पाई जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो एक बार विरोधियों नूं कहा है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन संसद की गरिमा का ध्यान रखा जाए, चेयर की गरिमा का ध्यान रखा जाए। सरकार दी नीतियां की खिलाफत जिन्नी चाहे कर लो, जिन्नी मर्जी आवाज़ चुक लो, पर संसद की गरिमा का ध्यान रखो। संसद दे विच शांति बरकरार रहनी चाहिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैशन तो पहला मीडिया के मुखातिब होए ने, बोले ने सैशन तो पहला, क्या कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस मौके संसद की जिहड़ी कार्रवाई है वो इस तरीके दे नाल चलनी चाहिए है कि फ्यूचर जनरेशन आने वाली पीढ़ियां याद करन कि किस तरीके दे नाल संसद चलती सी। इस तराजू दे विच इसनूं तोलिया जाए, ना कि किसने कितना जोर ला के सैशन रोकिया, इस तरीके दे नाल कार्रवाई चले। उन्होंने कहा कि संसद च देश हित ते चर्चा होनी चाहिए है, देश हित दे विच देश दे विकास दे लई काम करना चाहिए है। सरकार नूं जिन्ने मर्जी सवाल कर लो, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, हर विषय ते चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री बोल के गए ने खेती कानूनां दी वापसी का बिल अज पेश होना है। उस तो पहला प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, हर विषय ते चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार दी नीतियां दी खिलाफत करनी है तो उस दे लई भी सरकार तैयार है, पर संसद की गरिमा का ध्यान रखा जाए। सैशन तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले ने, कहा कि कार्रवाई संसद की इस तरीके दे नाल चलनी चाहिए है कि अगे असी काम कर सकीए देश के हित दे विच, देश के विकास के लिए, ना कि इस तरीके दे नाल कार्रवाई चले कि कार्रवाई दे विच रुकावट पाई जाए। तो विरोधियों तो उम्मीद है, उन्होंने पहला ही उम्मीद है कि सवाल होंगे, विरोध भी होएगा। तो उस तो पहला ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि विरोध करो, सवाल करो, लेकिन संसद की गरिमा का ध्यान रखो। राहुल गांधी दे वल्लों भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि अज संसद च अन्नदाता के नां दा सूरज उगाउणा है। कांग्रेस दे वल्लों भी तैयारी की गई है अज दे सैशन दे लई। राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਚਡੂਨੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਰੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ MSP ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਡੂਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ MSP ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੁਣ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਸਮਾਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 50% ਰਾਹਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ MSP ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਚਡੂਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਸਮਾਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗੀ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 29 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਗਿਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 29 ਦਾ ਸੰਸਦ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਚਡੂਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ BJP ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਦਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ MSP ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ
ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਔਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 60% ਮਸਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਗੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੱਸੀ ਦਿਓ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ 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 ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਟੇਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 4 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੁੜੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿਤਾ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੇਤੂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੇਤੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ।
ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹੁਣੇ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। MSP ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਫॉर 2022, ਕੈਪਟਨ ਫॉर 2022 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਫॉर 2022, ਯਾਨੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਗੇ? देखो, पार्टी छड्डणगे या पार्टी उन्होंने कटेगी ये जल्द तय हो जाएगा। लेकिन एक गल साफ है कि परनीत कौर ने अपना रुख साफ कर दिता है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल खड़े ने, क्योंकि ट्विटर हैंडल से जिस तरीके दे नाल तस्वीर परनीत कौर होरां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लगाई और 2022 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ। ਪੰਕਜ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਫॉर 2022 2022 ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਔਰ ਪੱਗ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਉਹ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਗਿਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਏ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ? ਕਿਉਂਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, NGOs, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ MSP ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ।